حقیقت ہے ہم نے ہماری وجہ سے کئی لاکھوں لوگ افغانستان سے ایویکویٹ ہو کے گئے. مجھے دنیا کے بڑے بڑے پرائم منسٹرز نے, یورپین پرائم منسٹرز نے, کینیڈین پرائم منسٹرز نے میرا شکریہ ادا کیا کہ ہم نے پاکستان نے ان کی مدد کی افغانستان سے لوگ نکالنے کے لیے. ہم وہ گورنمنٹ تھی جو سب سے قریب تھے افغانستان سے, جو موقع ہمیں ملا کہ جو افغانستان سے دہشت گردی آتی تھی, کیونکہ اب ایک ایسی حکومت آگے جس سے ہمارے تعلقات اچھے ہیں, ہم روک سکتے تھے. آج کیا ہے؟ آج دہشت گردی جو بڑھتی جا رہی ہے, پہلے ملاکنڈ کے اندر, وزیرستان کے بارڈر ایریاز پہ, پھر یہ جو بنو میں ہوا ہے, اور میں آج اپنی ساری قوم کی طرف سے زرار کمپنی کے کمانڈوز کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی ہماری حفاظت کرنے کے لیے. لیکن میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کدھر ہے ہماری فورن پالیسی؟ جو فورن منسٹر بنایا گیا ہے وہ اب تک $2.25 ارب خرچ کر چکے اپنے دوروں پہ. مجھے بتایا اس کا پاکستان کو کیا فائدہ ہوا؟ $2.25 ارب خرچ کر چکے اور ابھی تک افغانستان نہیں گیا. ہمیں تو سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارے افغانستان سے تعلقات ٹھیک ہوں, تاکہ یہ جو اب مسئلے مسائل آ رہے ہیں, ہماری جو دہشت گردی ہے, جتنے ہمارے اچھے تعلقات ہوں گے اتنی بہتر چانس ہے کہ ہم دہشت گردی کے اوپر قابو پا لیں. لیکن ہم تصویریں دیکھ رہے ہیں کہ اربوں روپیہ ہم نے جو خرچ کر کے باڑ بنائی تھی, جو فینس بنایا تھا بارڈر کے اوپر, وہ توڑا جا رہا ہے. تصویریں آ رہی ہیں کہ وہ باڑی اکھیڑی جا رہی ہے. تو کدھر ہے ہماری فورن پالیسی؟ اور دوسری چیز میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے پاکستانیوں کو سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ کیا ہے سب سے بڑا مسئلہ؟ ایک دفعہ ہماری تحریک چلی تھی, تحریک پاکستان, ملک کو آزاد کرنے کے لیے. پھر ایک دفعہ اور ایک عوام کھڑی ہوئی تھی روٹی کپڑا مکان پہ, کہ عوام کا پہلی دفعہ کسی نے نام لیا تھا کہ ہاں عوام کے بھی مسئلے مسائل ہیں, نہیں تو امیر امیر ہوتا جا رہا تھا. تو یہ خوف تھا کہ عام لوگوں کے پاس فرق بڑھتا جا رہا ہے امیر غریب میں. آج ایک ہی مسئلہ ہے پاکستان کا, اور وہ ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں رول آف لا, انصاف, قانون کی حکمرانی. یہ جنگ جب تک ہم اب یہ جنگ نہیں لڑیں گے, اور میں اپنی ساری قوم کو کہہ رہا ہوں, جب تک ہم یہ جنگ نہیں لڑیں گے ہمارے ملک کا اب کوئی مستقبل نہیں ہے. اللہ نے ہمارے اوپر ایک چیلنج دے دیا ہے کہ اگر تمہیں پاکستانیوں اپنے آپ کو بچانا ہے تو انصاف قائم کرو. اور انصاف کیا ہے؟ انصاف کا مطلب یہ ہے کہ قانون کے اوپر کوئی نہیں ہے. میں جو بار بار حدیث آپ کو بتاتا ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1500 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ طاقتور اگر چوری کرے اور اسے نہ پکڑو اور کمزور کو جیل میں ڈالو, چور کو, وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے. ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں اگر ہم اس ملک میں انصاف نہیں قائم کرتے. آپ کے سامنے اعظم سواتی ہے, کس چیز کے اوپر اس کو سزا مل رہی ہے؟ کہ کیا اس نے کہا کہ جنرل باجوہ نے NRO2 دیا ہے؟ ایک معتبر, ایک شہری جس نے باہر پیسے بنا کے پاکستان آیا ہے, اپنی انویسٹمنٹ کی ہے, اس سے جس طرح انہوں نے مارا بچوں کے پوتوں کے سامنے, اور پھر اس کو جو چیئرمین تحریک انصاف کا ویڈیو لنک خطاب, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے ایسی دشمنی کی گئی جیسے ہم غدار ہوں. ان کا کہنا تھا کہ ہمارے دور میں کرونا کے باوجود معیشت اوپر آ رہی تھی, اس وقت ملک میں ڈالر کم, قرضے بڑھ رہے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ اس وقت 7.5 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کر چلے گئے. آج دہشت گردی دیکھیں, ہمارے دور میں دہشت گردی کہیں نظر نہیں آتی تھی. بلیک میل کیا جائے, بس کسی طرح یہ ہم ان چوروں کو ہضم کر لیں کہ ہم کہیں جی یہ جو چور اوپر آپ نے مسلط کیے ہیں, جو کہ جنہوں نے 30 سال سے ملک کو لوٹ رہے ہیں, وہ لوگ جو کہ 60% سے زیادہ
कैबिनेट जमानत पे है, करप्शन पे, और वो जो कि हर रोज कैबिनेट बढ़ती जा रही है। एक तरफ इनके ऊपर खजाना खर्चा जा रहा है, पंजाब के कोई 170 अरब देने हैं, उधर पख्तूनख्वा, अब पख्तूनख्वा की हुकूमत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं दहशतगर्दी का। पैसे तो दिए नहीं उनको। हमने क्यों ज्यादा पुराना कबायली इलाके के लिए हमने क्यों सबसे ज्यादा पैसे दिए थे पुराने कबायली इलाके को, मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स को? क्योंकि हमें तब भी पता था कि अगर हमने वहां डेवलपमेंट ना की और वहां मदद ना की, क्योंकि जो सबसे ज्यादा वॉर ऑन टेरर में इलाका मुतासर हुआ था, वह फिर से मसले शुरू हो जाएंगे। इन्होंने हमें पैसे नहीं दिए, पख्तूनख्वा हुकूमत को पैसे नहीं दिए, उनके तनख्वाहों के लिए उनके पास पैसे नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान वाले वो कह रहे हैं उनको पैसे नहीं दिए, आजाद कश्मीर गवर्नमेंट कह रही है वो पैसे नहीं दिए, पंजाब जिस तरह मैंने कहा वो कह रहे हैं 170 अरब रुपया नहीं दिया। तो अगर पख्तूनख्वा में पैसे ना खर्च किए गए और ये जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर पुलिसिंग के ऊपर ना उन्होंने ज्यादा इस वक्त इन्वेस्टमेंट ना की, नौकरियां ना वहां मिली, अगर खुदा ना खास्ता फिर से वहां दहशत गर्दी शुरू हो गई, मैं आज आपको ये कह रहा हूं कि हमारे मुल्क के आगे जो पहले ही हमारा मुल्क के माशी हालात कभी भी इतने बुरे नहीं थे, खुदा ना खास्ता अगर दहशत गर्दी शुरू होगी तो सबके हाथ से निकल जाएगा। तो आखिर में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये जो पंजाब में मजाक हो रहा है, हमारा हम अपनी हुकूमत से डिसॉल्व कर रहे हैं, ये हमारा आईनी हक है कि हम इलेक्शंस करवाएं। क्यों डर रही हैं इलेक्शन से? ये हमारा हम खुद अपनी दो हुकूमतों के अंदर इलेक्शन करवाने के लिए तैयार है। ये क्यों इतना ज्यादा तमाशा, कभी गवर्नर रूल लगा दो, कभी कहा जी हम चीफ मिनिस्टर को हटा देंगे, ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये डरे हुए हैं आवाम से, ये इलेक्शन से भागे हुए हैं। वो जो बाहर बैठा हुआ है मफरूर एक मुजरिम, वो डरा हुआ है इलेक्शन से, और दूसरा आसिफ जरदारी डरा हुआ है इलेक्शन से। इन्होंने इतनी ज्यादा चोरी की है इस मुल्क की कि इनको खौफ आया हुआ है। सारी इनका एक 1 पॉइंट एजेंडा है, चोरी बचाने के लिए। पहले चोरी करो, फिर उस चोरी को बचाओ। पहले चोरी करके मुल्क को नुकसान पहुंचाओ, फिर चोरी बचाने में मुल्क को नुकसान पहुंचाओ। इन्होंने जो अमेंडमेंट पास की है पार्लियामेंट में, इन्होंने व्हाइट कॉलर क्राइम उसको लाइसेंस दे दिया। आज इन्होंने नामुमकिन कर दिया है कि जो पैसे वाले आदमी आज जो चोरी करेगा, नामुमकिन है कि आप उसको पकड़ सकेंगे। नैब के कानून इन्होंने ऐसे बना दिए हैं कि इन्होंने लाइसेंस दे दिए चोरी के लिए, अपने आप को बचाने के लिए मुल्क का बेड़ागर्क किया इन्होंने। और आज सवाल क्या है कि सारी कौम को पता है, सारे जो चाहे वो इकोनॉमिस्ट है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो प्रोफेशनल्स हैं, सबको पता है कि इस वक्त इस दलदल से निकलने का सिर्फ एक रास्ता है, साफ और शफाफ इलेक्शन। लेकिन ये जो दो चोर हैं और इनके साथी जो हैं, ये इलेक्शन नहीं होने देंगे। अपनी जात के लिए, मुल्क की इनको कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि इनका पैसा बाहर पड़ा है। इनको कोई फिक्र नहीं है कि अगर मुल्क नीचे जाता है इन्होंने बाहर भाग जाना है। मैं फिर से आखिर में अपने इदारों से पूछता हूं कि क्या आपको मुल्क की फिक्र है या नहीं फिक्र? मैं आपसे पूछ रहा हूं, सारे इदारों से जिनका स्टेक पाकिस्तान में है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जिनका स्टेक मुल्क से बाहर है। जिनका स्टेक आज पाकिस्तान में है, मैं आप सबसे सवाल पूछ रहा हूं कि क्या आपको आज फिक्र करनी चाहिए या नहीं कि हमारा मुल्क तेजी से जा रहा है, वो उधर पहुंच जाएगा जिधर खुदा ना खास्ता हम सबके हाथ से निकल जाएगा। जितनी जल्दी इस मुल्क में इलेक्शन करवाएं, हम उतनी जल्दी इस मुल्क को एक मौका मिलेगा हमें कि निकलने का इस दलदल से। जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आता, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। इस वक्त ना बाहर के मुल्कों को, ना बाहर की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कोई एतमाद रह गया है इस गवर्नमेंट के ऊपर, ना इस मुल्क के इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन को एतमाद रह गया इस हुकूमत के ऊपर।
तो सिर्फ उन दो चोरों के चोरी बचाने के लिए, और वो क्योंकि डरे हुए हैं कि इलेक्शन अगर वो हार गए तो इनकी फिर से इनका एनआरओ जो इन्होंने लिया वो ना चला जाए, सारा मुल्क को इन्होंने गिरवी रखा हुआ है। तो मैं आज सारे पाकिस्तानियों को अपील कर रहा हूं, ये मसला इस वक्त निकलने का इस अजाब में से, इस दलदल में से सिर्फ एक है, साफ और शफाफ इलेक्शन। पाकिस्तान जिंदाबाद। तहरीक इंसाफ का मुजाहिरीन से वीडियो लिंक खिताब। उनका कहना था कि हम अपनी दो हुकूमतों में इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि आज मुल्क का एक ही मसला है और वो है कानून की हुक्मरानी। जब तक हम ये जंग खुद नहीं लड़ेंगे मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं। उन्होंने कहा कि अपने आप को बचाने के लिए मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।